Hi students, in the previous video we studied about the cardiac cycle and heart sound. In this video we are going to learn about blood pressure. We all know the heart contracts and relaxes. When the auricles contract, the blood is forced from the auricles to the ventricles. When the ventricles contract, the blood is forced from the left ventricle to the aorta and from the right ventricle to the pulmonary artery. Blood pressure is the force that is exerted in the lateral walls of the arteries when the blood flows. Blood pressure என்றது என்னதுன்னா எந்த அளவுக்கு blood ஃபோர்ஸாக ஃப்ளோ ஆகுது நம்மளுடைய ஆரிட்ரீஸில், அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா blood pressure. Blood pressure will be high in the arteries. From the left ventricle the blood will be flowing into the aorta and from the aorta they will be flowing into the arteries. ஆரிட்ரீஸ்க்கு போகும்போது, அதாவது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அரோட்டாவுக்கு போகும், அரோட்டாலேருந்து ஆரிட்ரீஸ்க்கு போகும். அப்போது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பிளட் அரோட்டாவுக்கு போகும். அரோட்டாலேருந்து ஆரிட்ரீஸ்க்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் குறையும். அதே மாதிரி ஆரிட்ரீஸ்லேருந்து ஆர்டிரியோல்ஸ்க்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் குறையும். அதே மாதிரி ஆர்டிரியோல்ஸ்லேருந்து கெப்லரிஸ்க்கு போகும்போது கம்மியாயிடும். அதே மாதிரி கெப்லரிஸ்லேருந்து வெயின்ஸ்க்கு போகும்போது ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடும். Blood pressure will be high in the aorta and then it will be gradually dropping when it comes to the arterioles and then to the arterioles and from the arterioles to the capillaries, and it will be very low when it comes to the veins. The blood pressure is usually expressed in two terms: systolic pressure and the diastolic pressure. Systolic pressure is nothing but the force of by which the blood is forced into the aorta from the left ventricle. Left ventricle contract ஆகும்போது அதை என்னன்னு சொல்லுவோம், ventricular systole அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ventricular systole அப்போ எந்த அளவுக்கு blood ஃபோர்ஸாக லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து அரோட்டாவுக்கு போகுதோ அதை நம்ம சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையில் இருக்கும், பீக்கில் இருக்கும். Systolic pressure is exerted when the ventricle contracts. After the ventricle contracts, the ventricles will be relaxing. That is the diastole, ventricular diastole. When the ventricular diastole takes place, the pressure will be falling to the lowest value. அதாவது ventricles ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா blood pressure ரொம்ப லோவாக இருக்கும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா diastolic pressure அப்படின்னு சொல்லுவோம். The normal blood pressure is expressed as 120 mm 80 mm per Hg. This 120 mm is the systolic blood pressure which is exerted by the ventricular systole, ventricular contraction. நம்ம 120 நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது என்னதுன்னா ventricular contractionனால exert ஆகிற systolic pressure. 80 mm அப்படின்றது என்னதுன்னா ventricular relaxationனால வர pressure, அது diastolic blood pressure. Usually the blood pressure is taken when the person is healthy and under the normal resting condition, because the blood pressure will be varying when they do the physical exercises, when there is anxiety, emotions, stress and sleep. ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சன் அவங்க ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னா 120/80 இருக்கும். 120ன்றது என்னது, சிஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர், வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால உருவாகிறது. 80ன்றது என்னது, டயஸ்டோலிக் பிளட் ப்ரெஷர், வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது உருவாகிறது. இந்த பிளட் ப்ரெஷர் ஒருத்தர் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது, ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஹார்ட் ஃபாஸ்ட்டாக பீட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிளட்டோட ஃபோர்ஸும்
அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆங்ஸிட்டி, நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் போது அதே மாதிரி நம்ம ஸ்லீப்பில் இருக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நார்மலை விட நம்ம ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும். ஸோ the blood pressure will be varying under different conditions. So it is advisable to take the blood pressure when they are in the normal resting condition. A prolonged or constant elevation of blood pressure leads to a condition that is known as hypertension. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகமான blood pressure இருக்குது, கொஞ்சம் தொடர்ந்து அதிகமான blood pressure இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது ஹை blood pressure அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா they will be having a risk of heart attack and stroke. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரை வந்து எப்போதுமே நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம பொதுவாக ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது, ஒரு கோபப்படுற போது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகலாம், லோ ஆகலாம். பட் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொஞ்சம் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே வருது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். இல்லாட்டி வந்து என்ன ஆகும், அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக்குன்றது வந்து நமக்கு பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் வெசல்ஸில் வந்து த்ராம்பஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஸ்ட்ரோக் வரும், பக்கவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லோவாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹைப்போடென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை அதை லோ பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 120/80 இந்த நார்மல் பிளட் ப்ரெஷரை விட கம்மியாக ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹைப்போடென்ஷன், லோ பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் டு மெயின்டைன் எ நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர் தட் இஸ் 120 mm and 80 mmHg. 120 is the systolic blood pressure and 80 is the diastolic blood pressure. I think all know about stethoscope. ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க நம்மளுடைய செஸ்ட்டு, லங்ஸு, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்டொமக் இதெல்லாம் வச்சு பார்ப்பாங்க. ஸோ when you go for any ailments, a stethoscope is used to detect the sound that is produced by the internal organs of the human body. ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா, நம்மளுடைய ஹார்ட்டோட சவுண்டு, ஹார்ட் பீட்டை பார்க்குறதுக்கு, அதே மாதிரி லங்ஸோட ஃபங்க்ஷனிங், நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கோட ஃபங்க்ஷனிங், இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் என்னது, ஸ்டெத்தஸ்கோப். We can hear the heart sound by placing the stethoscope on the chest. Likewise, we can hear the sound due to the inhalation and the exhalation of the lungs, and also we can know about the respiratory pathways, and we can also know about the stomach movements using the stethoscope. So it is a very useful diagnostic tool to identify the localized health problems and also diseases. ஸோ நமக்கு சின்ன உடலில் உள்ள கோளாறு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். There are two types of stethoscope. One is the biaural stethoscope and another is the modern electronic stethoscope. ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த biaural stethoscope தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து நார்மலாக வந்து நமக்கு வந்து ஹார்ட் பீட்டை வந்து இது பண்ணும். ஸோ இந்த மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா they are highly advanced instruments. We can hear the heart sound even in the noisy environment. ஸோ நார்மலாக இருக்கிற ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நாய்ஸியான என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஹார்ட் சவுண்டெல்லாம் கேட்க முடியாது. பட் இந்த மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன நாய்ஸி என்விரான்மெண்ட், லேயர்ஸ் ஆஃப் கிளாத்திங் இருந்தாலும் நம்மளால் வந்து ஹார்ட் சவுண்டை வந்து கேட்க முடியும். ஈவன் த ஃபீட்டல் சவுண்ட் அதையும் நம்மளால் கேட்க முடியாது. அதாவது ஒரு குழந்தையோட சவுண்டை வந்து மதர் ஊமில் இருக்கிறதையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாடர்ன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ஸ் மூலமாக கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் த ஸ்டெத்தஸ்கோப். ஸோ திஸ் இஸ் த இயர் டியூப். ஸோ this only they will place it in the ear. So this is the ear piece. So this knob.
So then this is the rubber tubing. So next this is the diaphragm. So there will be a stem which is connected to the tubing, and this is the turnable diaphragm. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer is a clinical instrument which is used to measure the blood pressure. So I have seen this type of sphygmomanometer used by doctors. So doctors கிட்ட நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா, ஸோ முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர் வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து மோனோமெட்ரிக் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர். Nowadays doctors have this modern digital sphygmomanometer. Using this instrument, they measure the blood pressure. The blood pressure is usually measured when the person is in the relaxed and in the resting condition. Already I have told you, when we are doing physical exercises, when we are emotional, when we are in stress, or when we sleep, the blood pressure varies. ஸோ நம்மளுடைய blood pressure வந்து நம்ம வந்து எமோஷ்னலாக இருக்கும் போது, நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது எல்லாம் வேரி ஆகும். அதனால நார்மலாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ரெஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கோம், நம்ம நார்மலாக இருக்கும் போது தான் வந்து நமக்கு blood pressure மெஷர் பண்ணுவாங்க. எந்த ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, பிராக்கியல் ஆரிட்ரியில் உள்ள ப்ரெஷரை இதில் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த blood pressure எதுக்கு மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிளட்டு எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது, ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கா, ஹைப்போ டென்ஷனில் இருக்கா. ஸோ முதலே படித்தோம், ஹை பிளட் ப்ரெஷரை நம்ம ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம், லோ டிக்ரீஸ்டு பிளட் ப்ரெஷரை ஹைப்போ டென்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஹைப்பர் டென்ஷனில் இருக்கா, ஹைப்போ டென்ஷனில் இருக்கா, ஸோ நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷர் நார்மலாக இருக்கா அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறோம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹார்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, ஸோ ஹார்ட்டில் பிளட் வந்து கரெக்டாக பம்ப் ஆகி போகுதா, கரெக்டாக நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் we are using this sphygmomanometer. So this is the monometric sphygmomanometer. So this is the rubber tubing. So here this will be placed in the cuff. ஸோ நம்ம கஃப்பில் வந்து இதை இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டியூபிங்கில் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரெஷரை எக்ஸர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் த மேனோமீட்டர். ஸோ இந்த மேனோமீட்டரில் வந்து அப்படியே வந்து இந்த போர்டில் வந்து சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர், அப்புறம் அந்த ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ண பிறகு டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் அதை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மோனோமெட்ரிக் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர். ஸோ த சேம் திங் only here they will be placing this tubing in the cuff, and then they can see in this digital board itself the systolic and the diastolic pressure will be displayed. So this is the modern digital sphygmomanometer. So these two instruments are used to measure our blood pressure and find out whether the blood pressure is increased or decreased. Increased blood pressure we say it as the hypertension, and the decreased blood pressure we say it as the hypotension. ஸோ நம்மளுடைய பாடி கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, நம்ம ஹார்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, நம்மளுடைய பாடியில் பிளட் எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது அதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸ்பிக்மோமேனோமீட்டர். Today we studied what is blood pressure. Blood pressure is the force that is exerted during the flow of blood against the lateral walls of the arteries. The pressure will be high during the systolic pressure, and the pressure will be low during the diastolic pressure. The decreased blood pressure is called as the hypotension, and the increased blood pressure is called as the hypertension. And we studied about the stethoscope, which is used to hear the sounds of the heart and the sound produced by the inhalation and exhalation of the lungs, and also the stomach movements. Next we studied about sphygmomanometer, an instrument used to measure the blood pressure. Using this we can estimate whether the blood pressure is increased or decreased or normal. Hope all have understood today's topic. Learn the lesson, write home test and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you, children.